Okay, now we are going live. We are live now. Very good morning, students. And R.S. Munle Dharampet Arts and Commerce College, Mahila Mahavidyalay, Rajkumar Keval Ramani College, and Board of Studies in English extend a warm welcome to all of you to our BA compulsory online course. And we have been receiving an overwhelming response, and the credit goes to you students. For today's lecture, we have with us Dr. Anil Dodevar, and he would be dealing with Unit 1, Lesson 4, Education Provides a Solid Foundation. And to carry forward our today's proceedings, I invite Dr. Madhavi Moril from Rajkumar Keval Ramani Kanya Mahavidyalay. Over to you, ma'am. Thank you, Manjushri Madam. A very good morning to all the students. On the fourth day of BA Compulsory English Online course, we have among us Dr. Anil Dodeva as a resource person for today's session. Let me introduce to you. Dr. Anil Dodeva is working as assistant professor in English at Mahila Mahavidyalaya Nagpur since last 10 years. 17 national and 11 international publications are to his credit. Sir has published one book also. Sir is IQSC and RUSA coordinator of his college. He is the chief editor of UPA National Peer Reviewed and e-Journal and Research Hub International Peer Reviewed e-Journal. Sir has conducted many workshops and symposia for the students. I welcome you, sir, and you are requested to conduct the session. Over to you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Madhvi ma'am. Thank you, Manjushri ma'am, for giving me this opportunity to speak before these lovely students. Dear students, good morning. Today, we are going to learn and discuss very inspiring lesson. Education provides a solid foundation, which is written by Dr. APJ Abdul Kalam. From the title itself, we can easily guess what the lesson is going to speak about. Here in this lesson, Dr. APJ Abdul Kalam speaks about three educational institutions that played a very significant role in his life. He also acknowledges the important role played by his teachers and mentors. Before we go into the depth of discussion, let me share the screen. Ma'am, is it visible? Manjushri ma'am? Okay. Dear students, the topic of my talk today is Education Provides a Solid Foundation, which is written by Dr. APJ Abdul Kalam. As you all know,
The full name of Dr. APJ Abdul Kalam is Abul Pakir Jainuddin Abdul Kalam. If you want to understand this excerpt, you must know the educational background. You must know something about the life of Dr. APJ Abdul Kalam. आज आपण या ठिकाणी ज्या धड्याबद्दल चर्चा करणार आहोत तो धडा समजून घेण्यासाठी आपल्याला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामांच्या जीवनाविषयी, शैक्षणिक करिअर विषयी थोडं जाणून घेणं गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच धड्याला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामांविषयी थोडंफार जाणून घेण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करूया. As you all know, Dr. APJ Abdul Kalam was born on 15th October 1931 in a small town, namely Rameshwaram, which is situated somewhere in the state of Tamil Nadu. His father, Jainuddin, was a boat owner and imam of a local mosque. As a matter of fact, his ancestors were wealthy traders and landowners. तुम्हाला कल्पना असेलच की डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामांचा जन्म 15 ऑक्टोबर 1931 ला रामेश्वरम या लहानशा गावी त्यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील एक बोट ओनर किंवा बोटचा व्यवसाय करायचे आणि एका मस्जिद मध्ये ते एक इमाम म्हणून सुद्धा त्या ठिकाणी काम करायचे. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामांच्या आर्थिक परिस्थितीचा जर विचार केला तर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामांचे पूर्वज अतिशय श्रीमंत, खूप जमीनदार लोक होते. म्हणजे आर्थिक दृष्ट्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामांचं कुटुंब अतिशय सधन स्वरूपाचं होतं. But with the passage of time, their business failed because of some reasons, and the family fortunes and properties were lost. By this time, Dr. APJ Abdul Kalam was landed into trouble. Dr. APJ Abdul Kalam had to sell a newspaper to supplement his family income. In such circumstances, it was not an easy task to seek admission in reputed educational institution and continue education. तुम्हाला कल्पना असेल की डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम त्यांचं कुटुंब सुरुवातीला फार सधन स्वरूपाचं होतं, परंतु काळाच्या ओघामध्ये त्यांचा जो व्यवसाय होता तो डबघडीस आला आणि मग कलामांचं कुटुंब एका आर्थिक अडचणींना सामोरं जाऊ लागलं. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामांना स्वतःच्या कुटुंबाला आर्थिक आधार देण्यासाठी वर्तमानपत्र वितरण करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. वर्तमानपत्रांचं वितरण करून डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपल्या कुटुंबाला हातभार लावत असत. अशामध्ये चांगल्या शाळेमध्ये प्रवेश घेणं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामांसाठी सहज शक्य नव्हतं, परंतु त्यांनी स्वार्ट्स हायस्कूल हायर सेकंडरी स्कूल रामनाथपुरम या ठिकाणी प्रवेश घेतला आणि तिथे त्यांनी ग्रॅज्युएशन पूर्वीचं सर्व शिक्षण त्या ठिकाणी त्यांनी पूर्ण केलं. After completing his pre-graduate education, he went to St. Joseph's College, Tiruchirappalli, Trichy, where he completed his graduation in science in 1954. After completing graduation in science, he joined Madras Institute of Technology, that is MIT, where he completed his aerospace engineering in 1960.
He then started his career as a scientist in Defense Research and Development Organization, that is DRDO. मी यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामांना अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरं जावं लागायला सुरुवात झाली. अशात त्यांनी सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिचीला प्रवेश घेतला आणि तिथे त्यांनी आपलं सायन्स मध्ये ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलं. ग्रॅज्युएशन पूर्ण केल्यानंतर ते मद्रास इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी नावाच्या एका प्रख्यात संस्थेमध्ये प्रवेश घेतला आणि तिथून त्यांनी एरोस्पेस इंजिनिअरिंगची डिग्री प्राप्त केली. त्यानंतर त्यांच्या यशस्वी प्रवासाला खऱ्या अर्थी सुरुवात झाली. त्यांनी डीआरडीओ मध्ये प्रवेश केला आणि एक उत्तम सायंटिस्ट म्हणून ते ओळखायला त्यांची ओळख बनायला सुरुवात झाली. After that, he was transferred to Indian Space Research Organization. You all know ISRO. It is because of his hard work and performance, Dr. APJ Abdul Kalam was made the project director of India's first satellite launch vehicle, that is SLV-3, and Polar Satellite Launch Vehicle PSLV. He played very significant role in developing the missiles like Agni, Prithvi and other. तुम्हा सर्वांना या सर्व गोष्टींची कल्पना आहे. त्याच्यानंतर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामांनी इस्रो जॉईन केलं. SLV-3, PSLV वगैरे मध्ये महत्वाची भूमिका बजावली. अग्नि, पृथ्वी सारख्या अनेक मिसाईलला डेव्हलप करण्यामध्ये मोलाचं योगदान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामांनी दिलं. त्याही समोर जाऊन पोखरण न्यूक्लिअर टेस्ट आपल्या सर्वांना माहिती आहे. 1998 मध्ये जे पोखरण 2 न्यूक्लिअर टेस्ट झाली त्याच्यामध्ये सुद्धा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामांची भूमिका फार महत्वपूर्ण होती. Afterwards, the then NDA government proposed the name of Dr. APJ Abdul Kalam as a presidential candidate. He was unopposed. He was elected as the 11th president of India in 2002. After leaving the office of president, he started working as visiting professor in different educational institutions, not only in India but in foreign countries as well. For his outstanding contribution to the society, to the nation, to the field of education, he was awarded with some prestigious awards like Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Bharat Ratna and so on. तुम्हाला माहिती आहे एपीजे अब्दुल कलामांनी पोखरण टेस्ट मध्ये खूप महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आणि ही टेस्ट यशस्वी करून दाखवली. त्यानंतर एनडीए सरकारने त्यांचं नाव राष्ट्रपती पदासाठी समोर केलं आणि 2002 मध्ये ते देशाचे 11वे राष्ट्रपती सुद्धा बनले. त्यानंतर पहिला टर्म पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी वेगवेगळ्या नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये लेक्चर्स द्यायला सुरुवात केली किंवा देऊ लागले आणि त्यांचे लेक्चर्स अतिशय प्रसिद्ध होत असत. त्यांचं समाजासाठी, शिक्षण क्षेत्रासाठी आणि देशासाठी जे योगदान त्यांनी दिलं होतं त्या योगदानासाठीच त्यांना पद्मभूषण, पद्मविभूषण, भारतरत्न सारख्या पुरस्कारांनी त्यांना गौरवित करण्यात आलं. Unfortunately, Dr. APJ Abdul Kalam died of heart attack on 27th July 2015 where he was delivering a lecture at Indian Institute of Management, Shillong. Dr. APJ Abdul Kalamanचं 27 जुलै 2015 मध्ये IIM या ठिकाणी व्याख्यान सुरू असतानाच ते कोसळून खाली पडले आणि त्यांचा दुर्दैवी अंत झाला. आपण हे सर्व या ठिकाणी का चर्चा करतोय? कारण आपण जो धडा किंवा जो लेसन या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत, ज्याची चर्चा करणार आहोत,
त्या लेसनचा, त्या अभ्यासक्रमाचा डॉक्टर APJ अब्दुल कलामांच्या व्यक्तिगत जीवनाशी खूप जवळचा संबंध आहे आणि म्हणून तो धडा किंवा तो लेसन समजून घेण्यापूर्वी आपल्याला डॉक्टर APJ अब्दुल कलामांच्या व्यक्तिगत जीवनाबद्दल थोडीफार माहिती जाणून घेणं गरजेचं होतं. डिअर स्टुडंट्स, education provides a solid foundation is an excerpt which is taken from his popular famous autobiography Wings of Fire. Wings of Fire is a beautiful autobiography which was published originally in 1999 and was later translated in 13 different languages. Wings of Fire, written by Dr. APJ Abdul Kalam, speaks of his early life, his efforts, hardships, luck, and chance that led him to be a successful scientist. विद्यार्थी मित्रांनो, एज्युकेशन प्रोव्हाइड्स अ सॉलिड फाउंडेशन नावाचा जो धडा आहे किंवा लेसन आहे, हा एक प्रकारचा एक्सट्रॅक्ट आहे किंवा एक्सर्प्ट आहे जो विंग्स ऑफ फायर नावाच्या ऑटोबायोग्राफी मधून घेण्यात आलेला आहे. विंग्स ऑफ फायर नावाची जी प्रसिद्ध आत्मचरित्र डॉक्टर APJ अब्दुल कलामांनी लिहून काढलं आणि ह्या प्रसिद्ध आत्मचरित्रामधूनच काही भाग काढण्यात आला आणि तुमच्या सिलेबस मध्ये अध्ययनासाठी प्रस्तुत करण्यात आला. म्हणून एज्युकेशन प्रोव्हाइड्स अ सॉलिड फाउंडेशन हा विंग्स ऑफ फायर नावाच्या आत्मचरित्राचा एक भाग आहे किंवा काही पॅराग्राफ्स आहेत. विंग्स ऑफ फायर नावाची जी ऑटोबायोग्राफी अब्दुल कलामांनी लिहिली ती इतकी इन्स्पायरिंग आहे, इतकी वाखाणण्याजोगी आहे की त्या ऑटोबायोग्राफीचं ट्रान्सलेशन जवळपास 13 भाषांमध्ये करण्यात आलं. विंग्स ऑफ फायर मध्ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आपल्या जीवनाविषयी त्यांना जे कष्ट उचलावे लागले, त्यांना ज्या संधी मिळाल्या, या सर्व गोष्टींचा उल्लेख ते विंग्स ऑफ फायर मध्ये करतात. आणि या विंग्स ऑफ फायर मधूनच एक एक्सट्रॅक्ट घेण्यात आला आणि त्यालाच आपण एज्युकेशन प्रोव्हाइड्स अ सॉलिड फाउंडेशन असं म्हणतो. सो डिअर फ्रेंड्स, डिअर स्टुडंट्स, education provides a solid foundation is an excerpt, and this excerpt speaks about 3 educational institutions which played a very significant role in the life of Dr. APJ Abdul Kalam. These 3 educational institutions are Schwartz High School, Joseph's College, and Madras Institute of Technology, that is MIT. विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या एक्सट्रॅक्ट मध्ये किंवा या एक्सर्प्ट मध्ये किंवा ह्या धड्यामध्ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 3 शैक्षणिक संस्थांविषयी चर्चा करतात आणि त्या मग 3 शैक्षणिक संस्था कोणत्या आहेत? श्वार्ट्झ हायस्कूल, जिथे त्यांचं माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण झालं, त्याच्यानंतर जोसेफ्स कॉलेज, त्यानंतर जोसेफ्स कॉलेज जिथे त्यांचं ग्रॅज्युएशन वगैरे झालं, आणि तिसरी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आहे MIT, मद्रास इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, जिथून डॉक्टर APJ अब्दुल कलामांनी एरोस्पेस इंजिनिअरिंग प्राप्त केली. ह्या प्रस्तुत लेखामध्ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम त्या सर्व शिक्षकांचा उल्लेख करतात ज्या शिक्षकांनी डॉक्टर APJ अब्दुल कलामांना पदोपदी मदत केली, ज्या शिक्षकांची भूमिका डॉक्टर APJ अब्दुल कलामांच्या जीवनामध्ये महत्वपूर्ण ठरली. Simply remember, the present excerpt speaks about 3 educational institutions and it also speaks about the contribution
the mentoring provided by his teacher to him. Basically, this excerpt is divided into 4 parts. The first part speaks of Schwartz High School, Ramanathapuram. Second part speaks of Joseph's College, Trichy. And third part speaks of Madras Institute of Technology. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रस्तुत जो धडा आहे तो धडा प्रामुख्याने 3 एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन मध्ये विभागला गेला किंवा 3 इन्स्टिट्यूशन बद्दल या धड्यांमध्ये चर्चा करण्यात आलेली आहे. या धड्याच्या पहिल्या भागामध्ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम श्वार्ट्ज हायस्कूल रामनाथपुरम बद्दल लिखाण करतात किंवा चर्चा करतात. दुसऱ्या भागामध्ये जोसेफ्स कॉलेज बद्दल चर्चा करतात आणि तिसऱ्या भागामध्ये एमआयटी बद्दल ते चर्चा करतात. या धड्याच्या पहिल्या भागामध्ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम म्हणतात की जेव्हा ते त्या शाळेमध्ये पहिल्यांदा गेले तेव्हा त्यांना थोडं अनकम्फर्टेबल फील व्हायचं, म्हणून त्यांनी त्या शाळेमध्ये सेटल व्हायला थोडा वेळ घेतला. मग एकदा सेटल झाल्यानंतर मग हळूहळू डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामांची ओळख इतरांशी झाली आणि मग त्यांनी त्या शाळेमध्ये काही महत्वाच्या गोष्टी ऑब्झर्व केल्या किंवा महत्वाच्या गोष्टीचं अध्ययन त्या ठिकाणी केलं. त्या शाळेमध्ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामांचा सर्वात जास्त संबंध जर कोणाशी आला असेल तर ते होते इयादुरी सोलोमन. इयादुरी सोलोमन हे श्वार्ट्ज हायस्कूल मधले एक शिक्षक होते आणि त्यांनी आपल्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामांना फार मोठी मदत केली. एवढंच नव्हे तर एपीजे अब्दुल कलामांमध्ये जिद्द, इच्छाशक्ती, संकटांसमोर नतमस्तक न होण्याचं धाडस, हे या सर्व गोष्टी त्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामांना इयादुरी सोलोमन पासूनच मिळाल्या. Dear students, you might be getting that the first part of the excerpt deals with Schwartz High School, Ramanathapuram, where he met Iyaaduri Solomon. It is Iyaaduri Solomon who told Dr. APJ Abdul Kalam about the importance of the desire. He told APJ Abdul Kalam to possess strong desire to learn something new. Dr. APJ Abdul Kalam also says that Iyaaduri Solomon was an ideal, open-minded, amicable, and student-friendly teacher. He admires his teacher Solomon, and Solomon was also very fond of Dr. APJ Abdul Kalam. And it is because of this Iyaaduri Solomon became later on mentor of Dr. APJ Abdul Kalam. It is from this teacher Dr. APJ Abdul Kalam learned that conviction is a strong motivating force that makes everything happen. Conviction. Solomon also taught Dr. APJ Abdul Kalam to introspect and know a sense of their own worth. पहिल्या भागामध्ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इयादुरी सोलोमन विषयी बोलत असताना म्हणतात की इयादुरी सोलोमन एक अतिशय चांगलं, ओपन माइंडेड, आदर्श, प्रेमळ, विद्यार्थ्यांना सतत मार्गदर्शन आणि मदत करणारं व्यक्तिमत्व होतं. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामांचं इयादुरी सोलोमनशी ते सतत संपर्कात होते आणि नंतर हे सोलोमन नावाचे जे शिक्षक आहे ते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामांचे मेंटर सुद्धा बनले. म्हणजे वेळोवेळी त्यांनी मार्गदर्शन केलं, सर्व प्रकारची मदत या सोलोमन नावाच्या शिक्षकांनी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामांना केली.
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या शिक्षकांपासून एखादी गोष्ट करण्यासाठी जी जिद्द हवी असते, जी इच्छाशक्ती हवी असते, ती इच्छाशक्ती कशी निर्माण करून घ्यायची, कशी बाळगायची, हे सर्व धडे त्यांनी या सोलोमन नावाच्या शिक्षकांकडूनच प्राप्त केले. सोलोमन नावाच्या शिक्षकांनीच डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यांना कठीण प्रसंगामध्ये मागे न येता जिद्दीने समोर कसं जायचं, यश कसं संपादन करायचं, या सर्व गोष्टींचं नॉलेज, या सर्व गोष्टींची शिकवण या सोलोमन नावाच्या शिक्षकांनीच डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामांना दिली. It is this teacher who taught Kalam that with faith one can change his own destiny. It doesn't matter how many it doesn't matter how many problems you are facing in your life. If you have strong willpower, if you have strong desire to learn something, to do something, you can change your destiny. Such kind of moral support, such kind of guidance was given to Dr. APJ Abdul Kalam by his teacher. Dr. APJ Abdul Kalam further says that when he was studying in the school, he was fascinated with the mysteries of the sky. He used to observe the flight of birds, nurturing the desire to fly in the sky. He was wondering how the flight of birds fly in the sky. If birds fly in the sky, why I can't? Such kind of questions used to be raised in his mind as a child. विद्यार्थी मित्रांनो, सोलोमन नावाच्या शिक्षकांकडनं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामांना अनेक गोष्टी शिकायला मिळाल्या. जर एखाद्यामध्ये एखादी गोष्ट करून दाखवण्याची जर जिद्द असेल, इच्छाशक्ती असेल, तर आपण आपलं दैव सुद्धा बदलवू शकतो, भाग्य सुद्धा बदलवू शकतो. अशा प्रकारचं शिकवण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामांना बालवयातच त्याच्या सोलोमन नावाच्या शिक्षकांनी दिली. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुढल्या भागामध्ये म्हणतात की ते अगदी लहानपणापासूनच त्यांना आकाशामध्ये असलेल्या ज्या गूढ गोष्टी आहेत, मिस्टरियस थिंग्स आहेत, त्याच्याबद्दल नेहमीच त्यांना आकर्षण असायचं. ते नेहमी आकाशाकडे बघायचे आणि प्रत्येक गोष्टीला न्याहाळून समजून घेण्याचा प्रयत्न करायचे. एक लहान मुलगा म्हणून जेव्हा ते आकाशाकडे बघायचे तेव्हा पक्ष्यांचा थवा त्यांना आकाशामध्ये उडताना दिसायचा आणि मग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामांच्या डोक्यामध्ये प्रश्न उपस्थित व्हायचा की हे पक्षी कसे उडतात? जर पक्षी जर उडत असतील आकाशामध्ये, मग मी का नाही उडू शकत? पक्ष्यांप्रमाणे मी सुद्धा आकाशामध्ये उडू शकेन काय? अशा प्रकारची एक इच्छा, अशा प्रकारचे विचार, अशा प्रकारचे प्रश्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामांना बालपणात यायचे आणि इथूनच खऱ्या अर्थी आकाशामध्ये उडण्याची त्यांची इच्छा या हायस्कूल मध्येच त्यांच्या मनामध्ये निर्माण झाली. अशा प्रकारे या धड्याच्या पहिल्या भागामध्ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षण घेत असताना एक लहान मुलगा म्हणून त्याच्यावरती जे संस्कार झाले त्या संस्काराचं या ठिकाणी चर्चा करतात आणि थोडक्यामध्ये त्यांची विचार करण्याची जी शैली आहे त्या शैलीचं सुद्धा परिचय वाचकांना पहिल्या भागामध्ये करून देतात. विद्यार्थी मित्रांनो, पहिला भाग तुम्हाला समजला असेल असं मी या ठिकाणी गृहीत धरतो. मी परत रिपीट करतो की या धड्याच्या पहिल्या भागामध्ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम श्वार्ट्झ हायस्कूल रामनाथपुरम मध्ये शिक्षण घेत असताना त्याला आलेले अनुभव, त्याच्यावर झालेल्या संस्काराची चर्चा ते पहिल्या भागामध्ये करतात. एक लहान मुलगा म्हणून त्यांची आकाशाकडे पाहण्याची
प्रवृत्ती कशी होती, दृष्टी कशी होती, त्याचं सुद्धा दर्शन ते पहिल्या भागामध्ये करून देतात. आता आपण या धड्याच्या दुसऱ्या भागाकडे वळूया. या धड्याचा जो दुसरा भाग आहे, दुसरा जो पार्ट आहे, त्या पार्ट मध्ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेंट जोसेफ्स कॉलेज तिरुचिरापल्ली ह्या शैक्षणिक संस्थेमध्ये जे काही त्यांना अनुभव आले, ज्या काही गोष्टी त्यांना त्या ठिकाणी शिकायला मिळाल्या, त्या सर्व गोष्टींचं या ठिकाणी ते वर्णन करतात. या धड्याच्या दुसऱ्या भागामध्ये सेंट जोसेफ कॉलेजमध्ये आलेले अनुभव, या ठिकाणी त्यांच्यावर झालेल्या संस्काराबद्दल या ठिकाणी ते चर्चा करतात. After completing his education, after completing his high school education, he entered St. Joseph's College, Tiruchirappalli, Trichy. And when he sought admission in this college, Dr. APJ Abdul Kalam was aware of the fact that he was an average student. But the friends with whom he used to share each and everything played a very significant role in nurturing the practical bent of mind. Dr. APJ Abdul Kalam was staying in the hostel along with his roommates, and these roommates and other friends played very significant role. They told him not to possess inferiority complex. It is here in this institution he met Reverend Father T.N. Sequiria, who was English teacher and hostel warden at the same time. विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगितलं की या धड्याच्या दुसऱ्या भागामध्ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेंट जोसेफ्स कॉलेज तिरुचिरापल्ली नावाच्या शैक्षणिक संस्थेमध्ये त्यांना जे काही अनुभव आले, त्या अनुभवांबद्दल या ठिकाणी चर्चा करतात. जेव्हा ते सेंट जोसेफ्स कॉलेजमध्ये त्यांनी प्रवेश घेतला, तेव्हा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामांच्या लक्षात आलं की इतर विद्यार्थ्यांच्या तुलनेमध्ये आपण एक सामान्य विद्यार्थी आहोत असं त्यांना वाटायला लागलं. बरेचदा त्यांच्या डोक्यामध्ये नकारात्मक विचार पण आले, पण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम असामान्य व्यक्तिमत्व होतं. त्यामुळे नकारात्मक विचारांवरती विजय कशा प्राप्त करायचा हे त्यांना चांगल्याने कळत होतं, आणि ह्या कामामध्ये त्याच्या हॉस्टेलवर असलेले जे त्याचे मित्र आहेत त्यांनी सुद्धा मोलाची भूमिका बजावलेली होती. सेंट जोसेफ कॉलेजमध्ये त्यांना आणखी एक शिक्षक भेटले, आणि त्या शिक्षकाचं नाव होतं टी.एन. सेक्विरिया. टी.एन. सेक्विरिया हे त्याचे इंग्रजी शिक्षक होतेच, परंतु ते हॉस्टेलचे वार्डन म्हणून देखील कार्यरत होते. या टी.एन. सेक्विरिया बद्दल बोलत असताना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम म्हणतात की सेक्विरिया was a very kind person. He was a caretaking, energetic person with a lot of patience. He played very significant role in the life of Dr. APJ Abdul Kalam. It is this person from whom Dr. APJ Abdul Kalam learned the rare lessons of life. Dr. APJ Abdul Kalam was staying in the hostel with his two roommates. One of the roommates was Brahmin and the other was Christian from Kerala. Dr. APJ Abdul Kalam सेंट जोसेफ कॉलेज मध्ये ज्या शिक्षकांना भेटतात त्या शिक्षकांबद्दल बोलताना म्हणतात की टी.एन. सेक्विरिया नावाचे जे व्यक्ती होते ते अतिशय चांगले, विद्यार्थ्यांची काळजी करणारे, अतिशय उत्साही असं व्यक्तिमत्व असायचं. त्यांच्यामध्ये पेशन्स फार मोठ्या प्रमाणात होता. प्रत्येक गोष्ट अतिशय पेशन्सने समजावून विद्यार्थ्यांना सांगायचे. आणि म्हणून
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्पेरिया किंवा ह्या शिक्षकाची भूमिका माझ्या आयुष्यामध्ये फार मोठी आहे असं ते अतिशय मोठ्या मनाने या ठिकाणी मान्य करतात. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुढे म्हणतात की मी सेंट जोसेफ कॉलेजमध्ये जेव्हा शिकायला गेलो तेव्हा हॉस्टेलमध्ये राहायला लागलो. हॉस्टेलमध्ये त्यांचे 2 रूममेट होते. त्या 2 मित्रांसोबत ते हॉस्टेलमध्ये राहत होते आणि 2 मित्रांपैकी एक मित्र होता ब्राह्मण आणि दुसरा मित्र होता ख्रिश्चन. मग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इथे जातीचा का बरं उल्लेख करतात? कारण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामांना असं सांगायचंय की हे आम्ही जे 3 लोक एकत्र राहायचो, तिघांची विचारधारा वेगळी होती, तिघांचे संस्कार वेगळे होते, तिघांचं शिक्षण वेगळं होतं, परंतु आम्ही गुण्य गोविंदाने एकत्र राहायचो. आम्ही एकमेकांचे विचार एकमेकांना शेअर करायचो, परंतु आम्ही प्रत्येकाच्या विचारांचा एकमेकांच्या विचारांचा आदर करायचो असं या ठिकाणी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सांगतात. In the next part of the